उन्होंने आपको टिकटें लेके दी जो जेंटू के बंदे थे। जी बिल्कुल। अच्छा। ते नाज़रीन उत्थे भी एडा भैड़ा हाल, ठीक है, कोई टेबल थल्ले सुत्ता है, कोई ओए होए इंज होए। फजी, यकीन करो डैंकी विच ते बंदा इंज हो जांदा जिवें अधमुंदा हो जांदा, ओनू होश ही कोनी हुंदी फजी मैं की करना ते की नहीं, बस एवें झल्ला जिवें साईं लोक नहीं तुसीं वेखे पाकिस्तान, ओही हिसाब है, ठीक है। कोई इंज उत्थे टेबल थल्ले पिया है, कोई चीज़ नूं वेख के इंज कर रहा कदी मेरे कोल पैसे हुंदे मैं इनू खांदा ते अच्छा जी। हां जी। ते ओ बंदा बेबस हुंदा है ना उत्थे। बेबस हुंदा है फजी, ना कोई कोल शै, ना मोबाइल, ना गल ना बात, बंदा एवें जिवें किसे दा गुलाम नहीं हुंदा, तरसेआ जिवें हुंदा है। कैदी तरसेआ हुंदा है, जिवें कैदी हुंदा है कि यार काश मैं इंज कर सकदा, मैं काश इंज। उत्थे तुसीं कुछ भी नहीं कर सकदे गाइस, कुछ भी नहीं कर सकदे, सिर्फ तुसीं उत्थे दुआ कर सकने हो और तुसीं कुछ नहीं। उन्होंने ने तुहानूं भाएं 3 दिन टिकटां ना लै के देन, ठीक है, भाएं 2 दिन लै के देन, भाएं तुहानूं जाने ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में बहुत दिन बाद हाज़िर हुए हैं, इसलिए कि हमें थोड़ा सा मसला था। मसला ये था कि जो था अपना कुर्बान, इसको बुखार हो गया था, तो मैंने कहा कुर्बान बच्चिया की बन गया तेनों, तो ना नहीं लगता किसी बंदे की नज़र लग गई है। तो बाकी चलें, अल्लाह ताला खैर करे, पूरे 6 दिन इनको बुखार रहा है, तो अभी ये ठीक हो गए हैं। तो वेलकम बैक कुर्बान भाई। वेलकम बैक हमारा भी और आपका भी चैनल पे स्वागत है। और अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, अब कैसी है आपकी तबीयत? आगे से कुछ बेहतर है, वैसे तो बेहतर वैसे नहीं हुई जैसे इंसान फिट होता है, वैसे तो नहीं मतलब हुई। आगे से बेहतर है, आगे पीछे से भी मसला है? नहीं, पीछे से भी ठीक है, आगे से भी ठीक है, अच्छा, से पहले ठीक से है, बेहतर हो पहले गया। से बेहतर है। चलें, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो नाज़रीन, बाकी जितने भी दोस्त हमें जो है ना वो देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत से दोस्त ये कहते हैं यार मेरा भी नाम ले लें, हमारे गांव का भी नाम लें। ख़ास तौर पे जेलम से बहुत लोग जो थे ना वो ये कहते थे कि यार आप जो है ना वो गुजरात को का नाम बोल लेते हैं और डायरेक्ट आप इस्लामाबाद पिंडी भाग जाते हैं। दरमियान में जो है ना वो खारियाँ भी आता है और मंदरा भी आता है, साथ में जेलम भी आता है और दीना भी आता है। ये सारे आप क्यों छोड़ जाते हैं, हमारे जो है ना वो सिटीज़ का नेम है। ऐसा नहीं आता है। तो उसके अलावा जो है ना वो जितने दोस्त और भी हैं, खुशाब से हैं, अटक से हैं, पेशावर से हैं और रहीम यार ख़ान से हैं। इसके अलावा जनाब पाकपतन है, बिहाड़ी है, डीजी खान है, पख्तूनख्वा का जितना एरिया है और ख़ास तौर पे पंजाब वाले जितने भी हैं। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के जो है ना वो हमारी जो है ना वो बातें सुनते हैं। तो ये बातें इस तरह की हैं कि ना ख़त्म होने वाली और एक बहुत ही दिलचस्प और इंतहाई आप कह लें कि सैड स्टोरीज भी होती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हाँ आप लोग हमारी बेबसी जो है ना वो देखते हैं। क्यों कुर्बान, ऐसा ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल आफत जी। क्योंकि कैसे हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान से हमने फ़ैसला किया, गलत फ़ैसले कुछ किए और हमने जो मुकद्दर बन गया हमारा तके ठुड्डे खाना रास्ते के अंदर, और फिर वो गंदे पानी पीना और मरना और गंदे खाने खाना, पेशाब और सोना एक जगह पे जो है, सेफे लग जाना और उसके अलावा जालिम लोगों के हथे चढ़ जाना, पुलिस से मार खाना, सर फड़वाना और जनाब जंगलात में रातें बसर करना, कुछ लोगों का सर्दी से मर जाना, कुछ लोगों का भूख से मर जाना, कुछ का पहाड़ों से गिर के मर जाना। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? तो कई ने गाला ना मर जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लास्ट पे जो है वो हमने अपनी स्टोरी जो है वो जहाँ से शुरू की थी कि कहाँ पे आपने एंड किया था कि शायद आप मेरे ख्याल वो पहुँचे हुए थे उधर, मतलब कि बुजुर्गान किधर, तेहरान आप पहुँच गए थे? तेहरान तो पहुंच गए थे। अच्छा, नहीं तो ये आप मुझे बता रहे थे कि तेहरान जो है ना वो बम चौकी से पहले आता है, तो वो आपको कैसे मतलब फील हुआ था? वो गाइस वो कन्फ्यूज़न जी हो गई थी, तो बम चौकी वो बाद में आनी थी, मैंने पहले बता दी। अच्छा, ये बम चौकी है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये जो बम चौकी है वहाँ पे उन्होंने बम लगाए होते हैं और वो बम जो है ना वो किसी वक्त भी फट जाते हैं, मतलब ये क्या इस तरह का कुछ सीन है? नहीं नहीं आफत जी, बम चौकी है इस तरह के सीन तो नहीं है। तो वैसे तो है तो खतरनाक है, वहाँ फौजी बहुत होते हैं, वो चेकिंग बहुत नहीं उसको टफ है। वो जो वो बम चौकी उसको इसलिए कहते हैं, उसका नेम बम चौकी है, कोई बम बुम नहीं वो जमीन में डाले हुए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। नहीं, क्या मतलब कि उसका नाम बम चौकी है क्या? ये समझ नहीं मुझे, ज़रा नाजरीन को भी ज़रा बताओ। तो नाज़रीन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बम चौकी उसका, मुझे जितना को मुझे इल्म है वही आपको बता रहा हूँ कि बम चौकी सिर्फ एक नाम के ना मशहूर है, पता नहीं वो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ से मशहूर है, वैसे उसका नाम बम चौकी है। बम शम कोई चक्कर नहीं आइंदा बिच है। ਤਿੰਨ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ, ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਗੁੱਟਣਾ ਟੇਕ ਪਾਰੋ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗਾਇਸ ਪਾਰੋ ਭਾਰ गाइस पैरों पर ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਸ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ डालियां तो बैठ ਕਿ जा ਉਹ रहे सब।
ख़तरनाक आप इसको कह सकते हैं, या दिल को दहला देने वाली है कि किस तरह कोई विजिट आई कोई आई कोई आई। चलो बहरहाल गल अगे टोरने टाइम साढ़े को शार्टकट है। अच्छा ते तुर्की पहुंच इटली पहुंचना फिर काम बड़ा लम्मा हो जाना। अभी नाज़रीन देख रहे हैं कि जो है ना वो कहाँ तक पहुंच गए थे लास्ट एपिसोड में। ते फिर नागली दा फजी पता की बने। अच्छा सही है ते अकेलियां कर रहा ना, इस वजह से नजर लग गई थी जवान को। ओने टाला फिर वही टैप आया टाला। अच्छा मैं जो टाला आया कि टाला टैप आया? टाला आया ढेरी बर्फ बड़ी पई सी ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਗਾਈਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਤ ਗਏ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਐਂ ਲੱਤ ਗਏ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ नहीं काम करती। पता चल गया सही है वो रेड़ के जाता। तो चले नाज़रीन जो शुरू करते हैं कि वो कह रहे हैं एक बंदा था हमारे पास वो रेड़ के जाता था, उसकी लत्तें कोई नहीं थी दोनों ही नहीं भाई लत्तां हैं सन दियां। अच्छा कोई मसलन ऐसा प्रॉब्लम है कि अपने पैरों ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਸੀ ਵਜੀ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਫਰੀ ਬਾਬਾ ਫਿਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਫਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਮੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਫਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? हाँ फजी तकरीबन मैंने राह च हादसा या नहीं होया या पाकिस्तान कोई ऐसा मामला होया कि वो फटाफट गेम में पै गया। मतलब मैं कह रहा कि कोई चक्कर नहीं, उन्हें लिबास वो नहीं सी पाया थले गोडियां पर ने रिड़दा सी? नहीं बॉर्डर घड़ीस के कोई मसलन ओए टुरदा है ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਲੱਥਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਲੱਥਣੀ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਨਾ ਉਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ जाने हैं, तो वो हमारे सिंध का एक भाई है, सिंधी है, तो उसका भी यही मामला था। उसके ना वो टांगे थी लेकिन उसको शायद कट उसके बाजू, हाँ हाथ उसके सही हैं लेकिन उसकी टांगे कोई नहीं है ना, और बाजू भी उसके मेरे ख्याल बस वो कम ही है, थोड़े हैं। तो उसने कहा था कि मैंने वो बनवाए हैं इधर, उसने गोडे थे उसके सिर्फ, तो गोडे जो है ना उसके टखने घुटने, इसको नाज़रीन घुटने कहते हैं ना कि टखने नहीं घुटने ही कहते हैं। हाँ भाई के बाजू थोड़े की बगे लोगों ने 5-10 लगे होंगे भाई, मतलब कि उसके हाथ की जो उंगलियां थी ना वो भी कटी हुई हैं, मतलब इस तरह का था। वो कह रहा था लड़ाई हो गई थी तो दुश्मनों ने हमें मार मूर दिया था, तो इस लिहाज से तो आपको मैं दिखाऊंगा मे भी वही बंदा हो, क्योंकि उसको भी थोड़ी देर हुई यहाँ पे आए और उसको 5 साल का कार्ड इधर का मिल गया आते ही, क्योंकि वो मजदूर था। तो चले नाजरीन अभी स्टार्ट करते हैं जी। तो सर आप पहुँच गए थे कि वो बंदा एक आपके साथ था जो रेडियो पर रिड़ रहा था और आपके साथ उन्हें डैंकिल गई थी। शुरू करें पकड़ के जी। लो नाजरीन अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जी, पंजाबी कर रहे हैं। अच्छा चलो ये स्टोरी शुरू करने हैं, क्योंकि अब उर्दू भी सानू आंदी है, सानू पंजाबी भी आंदी है, सानू पश्तो भी आंदी है, ठीक है। बहरहाल मैनू फजी पंजाबी बड़ी सोहनी लगदी गल करन लगे। अच्छा इस वास्ते असीं पंजाबी चूज की है। चलो ते नाज़रीन जदों वेख्या कि ठंडा पानी सी, अच्छा, ते चश्मा है बड़ा वड्डा, अच्छा, ते बहुत तेज निगाह पानी सी। जिवें तुसीं नहर वेखी होनी, नहर दे विच चंगा तेज पानी जांदा हुंदा है, उंज पानी तेज जा रहा, उत्ते एक एड्डी कोई लकड़ी एड्डी कोई मोटी लकड़ रखी के क्रॉस कर दीए। अच्छा सही है। ते आओ ते उन्होंने क्रॉस करना रखी, कोई इंजन करदा तुसीं शायद फनी वीडियो वेखी, कोई इधर डिग पैंदा कोई इधर डिग पैंदा, वो भी वो हिसाब से। ते एड्डा कोई ठंडा पानी गा जेह्ड़ा एक डिग पैंदा, मैनूं पक्का पता है कि ओहदी कुल्फी नहीं खोया बन जाता है, गोला जम जाता है। ते चलो असीं उत्थों निकले हाँ, अगों नाल ही सड़क ते चढ़े, नाल ही चौंकी गड्डियां पार कीती आ, तुहानूं चुक लिया। हाँ ते फिर बाद च टुरे आस्ता आस्ता टुरदे रहे, सानूं गड्डियां ने फिर चुक लिया। ते सानूं गाइज सानूं घर लै गए एक, अच्छा, तकरीबन 15-20 मिनटां बाद ना एक घर लै गए, उत्थे जाकर लाता। ते वाम कहंदे असीं तुर्की बार्डर पार कर रहे हैं, जिहड़ी चौंकी पार कीती असीं बार्डर पार कर रहे हैं। असीं बड़े खुश होइए, असीं आख्या इत्थे पेमेंटां देनियां,
ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਡਰਮ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਿਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਲੇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਿਮ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਇਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਮਸਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜ ਬਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਗਾਇਜ਼ ਏਡੀ ਬਰਫ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬਰਫ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ ਜੰਮੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਬਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫਾ ਜੀ 1500-1600 ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ ਫੈਲੇ ਜੀ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਲੇ, ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੈਂਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ, ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੁੱਬੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਸੁੰਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਲਓ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਆਫਤ ਜੀ ਆਈ ਸਫ਼ਰ ਰਾਤ ਢਲਦੀ ਗਈ, ਸਫ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਟੁਰ ਭੱਜ ਨੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਫਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ 4, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਸਿਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੈਂਕਰਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਜੀ ਫੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਸਲ ਜਣੇ 5-6 ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹੀ ਪਹਾੜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਇਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਚਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਗਾਇਜ਼। ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੰਝ ਵੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਵਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਫੜੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਥਕਾਵਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਕੋਨਾ, ਬਰਫ਼ ਖਾਧੀ ਉਹ ਗਾਇਜ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਮ ਸੋ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹਿਓ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਬਹਿਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿਓ। ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੈਂਗਰ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਨੰਗੋ, ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਸਈਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਦਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੜਾਈ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਫੁੱਲ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਫਾ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਹਸ ਆਇਆ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇ ਠੁੱਡ ਕਰਾ ਰੇੜ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸਭ ਨਾਲ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਸਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਂ ਛਿੱਕਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਂ ਚੜਨਾ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਬਰਦ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸਹੀ ਹੋ ਇੰਜ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਗਾਇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 50-60 ਬੰਦੇ ਆ ਫਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਂਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇ ਪੂਆ ਲੱਦਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਚੂਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਛੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਫਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਾਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਭੁੱਜੇ ਕੋਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਪਏ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੱਜੋ ਚਲੋ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਟੁਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਹਾਂ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਮੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਆਈ ਕੈਚਅਪ ਅੱਛਾ ਕੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਡੱਬੇ ਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਠੰਡੀ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 4 ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਲਾਤਾ ਰਾਹ ਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟਾ ਕੋ ਡੇਢ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਟੁਰ ਕੇ ਕੈਂਪ ਟੁਰ ਗਏ, ਫੌਜੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਮ ਖਲੋਤੀ ਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਲਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਲਈ, ਚਲੋ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਸੈਨ ਸੂਨ ਕਰਾਏ, ਫਿੰਗਰ ਸ਼ੁੰਗਰ ਲਏ, ਸੀਨਾ ਸੂਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਜੀ ਥਾਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਦਾ ਵਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣਾ, ਕੁਲਹੁ ਸੁਣਾ, ਇੰਝ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਾਬ ਸੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜਲਾਬ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਰੀ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਚਲੋ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ 1 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਮਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਾ ਲੱਥਾ ਸੀ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ने उन्होंने आपको टिकटें लेके दी जो एजेंटों के बंदे थे ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜਾ ਫਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਦਮੋਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚੱਲਾ ਜਾਏ ਸਾਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ बंदा बेबस ਹੁੰਦਾ है ना ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਜ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਸ਼ੈਟ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਤਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਇੰਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-3 ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਭੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਰਾਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਗਾਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਦੋਗੋ ਬਿਆਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨਕਰੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਾ ਜੀ ਅਨਕਰੇ ਦੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤਾਤਵਾਨ ਤੇ ਅਨਕਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਨਕਰੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਡੈਂਗੀ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ परसों की रोटी खाधी सी ते कोल कोई आनी दवानी नहीं है ठीक है जंज है जो पाया है जो कपड़े पाए ने वो ही पाए ने ते सही जो खादा वो ही खादा ते उन्हें 2 सैंडविच लैके आए मैं पिछे बैठा सुता वा उन्हें मैंने उठाया उन्हें आख्या लै तू ही खा लै हालांकि उत्थे नाल भी इधर बैठे भुख मैनू बहुत ही लगी उन्हें मैनू देता मैं उसदा शुक्रिया अदा किया तो मैं खादा मैनू बड़ी सकून की नींदर आई सुता ही तो मैनू फिर फौजियां थल्ले ला लिया चैकिंग वास्ते उन्होंने स्टे चैक किया फिर बस च बहाता लो गाइज असीं टुर गए अनकरे अच्छा अनकरे टुर गए अनकरे जाके लथे हाँ वेख्या कि मसलन वाम उत्थे अनकरा ऐसा स्टाफ मसलन शहर स्टाफ बस स्टाप है जिथे मसलन बड़े टूरिस्ट आते हैं ते टूरिस्ट बहुत उत्थे आंदा है दूजे मुल्कां च भी ते तुर्की दे तुहानूं पता है वो मेन शहर है पहला शहर आंदा है ते उत्थे बहुत रश वगैरह बहुत हुंदा है ते गाइज ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ ਕਿਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹਿ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਰਾਤ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਮ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਫਜੀ ਮਸਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭੇਵ ਝੜਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਨੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਫਲਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਲੱਸੀ
कोई शमदीन जिन्हें नंगना फड़ाए ना जिन्हें नंगना फड़ा खिदमत करते रहे करते रहे बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन इस तरह ही है ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਪੈਂਟ ਵਾਵੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਲੋ ਆਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਆ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਫੋਨ ਹੋਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਚਲੋ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੱਢੀ 2 ਕੱਢੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥੇ ਇਸਤੰਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਸੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਾਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਘੰਟੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਜਾ ਇਸਤੰਬੁਲ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਥੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 4 ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲੁਭਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਮ ਸਾਡੇ ਵੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੇਫਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਚਲੋ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਲੰਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਲੰਗ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ जा खादा पीता नहाता धोता कपड़े पाते अगली च कर लांगे। जी नाजरीन तो ये थी कुर्बान की स्टोरी जो है ईरान से तुर्की का सफ़र तो बहुत ही दिलचस्प था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना वो दोबारा हम जो है वो तुर्की का हालात डिस्कस करेंगे कि तुर्की में इन्होंने क्या किया काम क्या करते रहे वहाँ पे कितना देर रहे कि लोग वहाँ पे जो उस्मानिया कैंप में जाते हैं या चैनाकली कैंप में जाते हैं या जनाब वो अनारकली कैंप में जाते हैं जिधर भी जाते हैं वहाँ पे क्या सलूक होता है वहाँ का जो किमलिक होता है उसके बारे में पूछेंगे और वहाँ के जो ब्रीके होते हैं जहाँ पे लोग काम शाम करते हैं उसके बारे में पूछेंगे। ये सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिस दोस्तों ने जो है ना वो वीडियो को देखा है प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कुर्बान की एपिसोड चल रही है तो अल्लाह खैर करे, इसी तरह आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। और हमें अब जो मेरा बुखार है वो उतर जाए मेरे लिए खुशी दुआ कीजिए। कुर्बान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका बुखार जल्द उतर जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।